ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш, барномаи мустақими мо ин лаҳзаҳо оғоз мешавад. соат дар аврупо 19, дар Москав 20 ва имрӯз шоми шанбе аст. аксар аз мо шумо баъди кор бозгаштем ва мехоҳем вақти худамонро хуш гузаронем ва инак ана ҳамон фурсат худи ин лаҳза барои мо шумо фаро расидааст. ҳам вақти худамонро хуб, хуш ва говоро мегузаронем ва ҳамчунин боз илмро меҷӯем ва донишро месанҷем дар барномаи дониш ва санҷиш. ман ин лаҳза аллакай геймпинро рӯи экран барои шумо пешкаш мекунам, то ки мо шумо тавонем дохил ба барнома шавем ва дар қисмати аввали барнома иштирок дошта бошем. 240-542 марҳамат дохил шавед ва дар барномаи мо иштирок дошта бошед. хуб, зери навори барномаи гузашта барои мо яке аз ҷавонтарин мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш тарзи ба воситаи VPN дохил шуданро аз Русия намоиш додааст ва зери комментарияи барномаи гузаштаи дониш ва санҷиш дар шабакаи дониш ва санҷиш шумо метавонед тарзи дохил шуданро тамошо кунед. ташаккур мегӯям ба Умеди Хурдсол. воқеан хурдсол ҳам нест, балки якаме маъюб аст, аммо кӯшиш кардааст ва тавонистааст худаш аз Русия истода ба воситаи VPN дохил шудааст ба барномаи мо ва ҳамчунин барои дигарон низ ба воситаи телефонаш скриншот кардаасту ана ҳамонро навор карда барои ман равон кард ва зери комментария зери видео ҳаст. шумо албатта метавонед онро тамошо кунед, чун воқеан чуноне ки мегӯянд бузургӣ дар ана ҳамон сину сол набудааст, балки новобаста ба сину сол инсон метавонад илми худашро кӯшиш кунад, зиёд гардонад дар ҳама самте ки худаш мехоҳад ва умед кӯшиш кардаасту хуб ба воситаи VPN дохил шудааст ба Каҳут, ҳамчунин боз наворро ба воситаи телефонаш сабт кардааст. машааллоҳ, аллоҳ сиҳати комил барояш ато кунад ва волидайнашро аллоҳ таоло ҳам дар дунё ва ҳам дар охират аз бурдборон гардонад. амин. ва хуб, ман мебинам ки аллакай чанд нафар дохил шуданд ба барнома. хуб, интизор мешавем онҳое ки боз ин лаҳзаҳо мехоҳанд дохил шаванд. машааллоҳ. хуш омадед мегӯям ҳама онҳое ки дар чат низ навишта кардед. тамошобинони азиз, агар хоста бошед ки тамошобини барномаи мо зиёд шавад, кӯшиш кунед наворро ба дигарон низ равон кунед дар ҳама саҳифаҳои иҷтимоӣ ки шумо дошта бошед. масалан, онҳое ки фейсбук доранд, дар фейсбук метавонед ки тақсим кунед ба дигарон. онҳое ки ютуб каналҳои аз 1000 зиёд нафара дошта бошед, метавонед дар сообществои худатон поделиться кунед, чун барномаи илмӣ аст ва борҳо ва ҳамешагӣ мо мегӯем мо аъзои ягон гурӯҳ нестем, мо мустақил ҳастем алҳамдулиллаҳ ва мо танҳо илмро меҷӯем ва донишро месанҷем якҷоя бо шумо. аз ин хотир лайк монед зери навор ва ба дӯстону наздиконатон фиристед. ва ман қисмати аввалро оғоз мекунам, чун аллакай ҳар як аз мову шумо медонем ки барнома ҳамешагӣ рӯзҳои шанбе
ساعتی معین است و انا همین ساعت معین علاقه آنهایی که میخواهند اشتراک کنند آنها انتظار میشوند و آنهایی که اشتراک نمی کنند متاسفانه شاید باعث تاسف باشد، چون از بهترین چیز که ما از بهترین معلوماتی که ما آماده کردیم از آن به بهره میمانند. آنهایی که اشتراک میکنند انشاءالله بهره میگیرد. و خب من نیز این لحظه ها در شبکه های اجتماعی روان میکنم تا که بعضی ها با واسطه ایما نیز بسیار تماشا میکنند و ایما و دوستانم آنجا است دروزی یا اینکه دوستان و آنجا من تقسیم میکنم خودم که گاه هستم آنجا، اما دیگران میتوانند با این وسیله ما را تماشا کنند. و بیایید قسمت اول را بسم الله آغاز میکنیم. آیات های قرآن و تفکر در آیات های قرآنی است. میرویم. سوال اول. بسم الله. ای مومنان از بسیاری از بپرهیزید، زیرا بعضی از در حد گناه است. جای نقطه را پر کنید. چی در نظر داشته شده است؟ ای مومنان از بسیاری از کاهنان، شرک، گمان ها، فتنه ها بپرهیزید، زیرا بعضی از آن همین چیز در حد گناه است. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ از سوره حجرات گرفته شده است و میبینم که 3 نفر جوابهای درست گفتند. بله، گمان ها. و بیایید ما و شما یک جای دوستان عزیز، برادر و خواهران گرامی، من همین آیت را دیده میبراییم که الله تعالی چی میفرماید. ترجمه معنا، ما تنها ترجمه معنا را میخوانیم. خب سوره حجرات آیت 12. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل نموده اید، گروهی از مردان گروهی دیگری را مسخره نکنند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند، و گروهی از زنان گروهی دیگر را مسخره نکنند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند. و از هم عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقب‌های زشت یعنی بد نخوانید. چی بد است نام فسق پس از ایمان آوردن. و کسانی که از مسخره کردن، عیب جویی کردن و با لقب زشت یعنی بد نام گرفتن توبه نکنند، خود ستمکارانند. از تفسیری بغوی. و این یک پند است و پند از کتاب الله تعالی است و ما و شما انشالله که شنیدیم. هر کسی که نمیدونست دیگر معلومات پیدا کرد. ای مومنان از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، زیرا بعضی از گمان ها در حدی گناه بوده است. و خب من چت را نگاه نکردم. در چت نیست جواب ها برای ما آماده رسید. بله، چند نفر جواب های درست گفتند. اکبر عمر جواب درست گفتند. حکیم سرگر جواب درست گفتید شما نیز یا سیر. خیلی خوب. و این لحظه ما به سوال دیگر میگذاریم. تماشاگران گرامی، آیت الله مریا ابو عمر قاسم مدیریان محمد امین، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. سوال 2. هرگز نباید گروهی از شما گروهی دیگری را چی کند؟ جای نقطه را پر کنید. هرگز نباید گروهی از شما گروهی دیگری را جاهای نقطه را پر کنید. مسخره، سوال، طعنه، تکفیر، کدامش درست است؟ موافقی سوره حجرات آیت 11. بله، مسخره. و نه همین جوابی درست بود و نوکک ما آیت 11 را خواندیم تماشابینان عزیز.
و من اکنون دوام میدیم آیت 12 رو نیست، اصلا من باید آیت 12 رو میخونم. به هر حال چنین شد. و خب در آیت 12 از پرهیز کردن از گمان ها گفتیم ای مؤمنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید، چرا که برخی از گمان ها گناه هست و درباره یکدیگر تجسس و غیبت نکنید. آیا هیچ یک از شما دوست دارید که گوشت برادری مرده‌اش را بخورد؟ حتما آن را خوش ندارد. از الله تعالی پروا کنید که الله تعالی توبه پذیر و مهربان است، یا اینکه از الله تعالی بترسید، زیرا الله تعالی توبه پذیر و مهربان است. و ما و شما هم 11 و هم 12 را دیده برآمدیم، آیت 11 و 12 سوره حجرات را، و این از سو دوام میدیم و میبینیم که ها در جای پیش هستند. شما روی اکران میبینید. سوال 3: وای، یعنی هلاک باد بر حال هر ثروتمندی توبه کرده، کاهنی پشیمان شده، مؤمنی نمازگزار، عیب جویی تنزن، کدامش درست است؟ وای یعنی هلاک باد بر هر، بله 4 نفر جواب های درست گفتند. عیب جویی تنزن. خب اکبر عمر جوابتان درست بود. بله علی کمالوف درست گفتید زیر چت. و خب من این گناه کنیم تا که همه را دیده توانم. خب بیایید اکنون دیده میبرایم و ترجمه همین سوره در ترجمه معنای همین سوره در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست. می توانید گوش کنید، تماشا کنید. در آیت اول، در آیت اولی سوره الهمزه چنین آمده است: وای یعنی هلاک باد بر حال هر عیب جویی تنزن. و جواب درست همین بود، عیب جویی تنزن. وای هلاک باد بر هر عیب جویی تنزن. خیلی خوب. و بیایید اکنون ببینیم آنهایی که در جاهای اول هستند. مبارک باشد، مبارک باشد تماشاگران عزیز. ماشاءالله خیلی خوب، رقابت خوب. و سوال 4: آیا می توان گفت قسم به الله که الله فلانی را نمی بخشد؟ اگر امروز مشرک باشد، اگر تا دیروز کافر بود، نه نمی توانیم. البته قسم باید چنین باشد. کدامش درست است؟ آیا می توانیم گفت قسم به الله که الله فلانی را نمی بخشد؟ کدامش درست است تماشاگران عزیز؟ مرحمت جوابهای شما. خیلی خوب، ماشاءالله. آنهایی که جوابهای درست الکی برای ما نوشتند از علی کمالوف و همچنین بابای دانه، بله جوابتان درست است. همچنین جندالله نیست، درست گفتید. نه نمیتوانیم. سوال ها رو با دقت گوش کنید، یعنی آن وریانت هایی که شما این لحظه میبینید با دقت تماشا کنید، ببینید کدام وریانت ها. اگر امروز مشرک باشد، الله تعالی آن مشرکی که توبه کرده است انشالله میبخشد. چون همین روز بود، من اگر خطا نکنم، ترجمه معنای سوره خب امروز نیست، ترجمه معنای سوره شعرا را گوش کرده بودم. بله در سوره شعرا نیست، به خاطرتان بیارید. به غیر از این باز در چند سوره دیگر نیست درباره پندی موسی علیه السلام هست. موسی علیه السلام و هارون برادرش هارون علیه السلام وقتی که جنگ اعلان میکنند بر ضد فرعون و میگویند که اگر ما با معجزه هم بیاییم تو باور نمیکنی. یعنی فرعون تهدید میکند به موسی علیه السلام، میگوید که اگر تو بس نکنی
تو را زندان میکنم یا اینکه تو را میکشم. آن وقت موسی علیه السلام میگوید اگر که من با یگان دلیل قوی بیایم، و دلیل قوی موسی علیه السلام الله تعالی وعده کرده بود برایش چندین معجزه ها را. و آن وقتی که کاهنان یعنی مشرکان آن زمان، کاهنان همان آنهایی که با خب گویا معجزه نشان میدادند، وقتی که مغلوب شدند ایمان آوردند و آنها پرسیدند از موسی علیه السلام، گفتند که اگر ما توبه کنیم الله تو ما را میبخشد. و آنها با امید آن که الله تعالی بعد از توبه آنها را ببخشید. یعنی این یک مثال است، به این مثال خیلی زیاد است. و چون چند نفر همین وریانت رو انتخاب کردند، در چیز نوشته کردند، در چت ما نوشته کردند، به همین خاطر اگر امروز مشرک باشد و پگاه توبه کند الله تعالی انشالله که میبخشد. یا اینکه وریانت دیگر اگر تا دیروز کافر بود، تا دیروز یعنی که امروز الکی مسلمان شده است، الله تعالی انشالله میبخشد. و مثل انسانی که نو تولد شده است میشود انشاءالله اگر توبه کند دیگر به گناه ها تکرار نکند. و خب جوابی درست نمیتوانیم. من همین حدیث رو این لحظه از کتاب باقی نکوکران عیناً برای شما میخونم. از جندوب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت سوگند به الله که الله تعالی فلانی را نمی آمرزد. الله تعالی فرمود کیست که بر من سوگند میخورد که فلانی را نمی آمرزم، یعنی نمی بخشم، همانا من او را آمرزیدم، یعنی بخشیدم و عملت را ضایع نمودم. و این حدیث از کتاب باقی نکوکران زیر رقمی 1576 بود. و هیچ کس گفته نمیتواند که الله تعالی فلانی را نمیبخشد، هیچگاه. و دلیل به این حدیثی که نوکک ما شما گذاشتیم. و خب تماشابینان عزیز بیایید ببینیم که ها در جاهای اول هستند. آیت الله مبارک باشد. ابو عمر، مریم، محمد امین و امید آنهایی که در جاهای نمایان هستید. خب آیت الله پیهم به 4 سوالهای ما جوابی درست گفتید. مبارک باشد. بعد سوال دیگر گذاریم. مؤمنان به هم دیگر برادرانند مگر همین درست است؟ آچخیل برادر پدرهایشان دیگر کو؟ از قرآن ثابت شده است. و یا تنها اگر برادر شیری باشند. نه چنین نیست. کدامش درست است؟ مؤمنان به هم دیگر برادرانند مگر درست است؟ جواب های شما. خیلی خوب. جندالله، عمر اکبرов، مجنون، علی کمالov درست است. و 5 نفر جوابای درست گفتند. بله، از قرآن ثابت شده است مؤمنان به هم دیگر برادرانند. بیایید سوره حجرات را یک بار دیگر دیده برایم با شما. آیتی رقمی 10 را ترجمه معنا. خب امید میکنم که همه از ما و شما خسته نیستیم و میتوانیم که آزمون را دوام دهیم. اینک در ترجمه معنا چنین آمده است: هر آینه مؤمنان با یکدیگر در دین برادرانند. میان برادرانتان صلح برقرار کنید و از الله بترسید تا بر شما رحمت آرد. و جواب درست همین بود. ولی از قرآن ثابت شده است که مؤمن به همدیگر در دینش برادرند. و آنهایی که در جاهای اول هستند آیت الله، ابو عمر، محمد امین، امید و مریم. مبارک باشد. و به سوال دیگر بیایید گذاریم. مرا به راه راست هدایت کن، راه کسانی که آنها را نعمت داده ای. از کدام سوره آمده است؟
بقره، فاتحه، عصر و یا چنین نیست. ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که آنها را نعمت داده ای. جواب شما. بله، هر روز میخوانیم تماشابینان عزیز، هر روز و بسیار مراتبه. و جواب درست سوره فاتحه. خب حاجت به دیده بر آمدنی نه همین ترجمه معنا شاید نباشد، چون هم از ما و شما هر روز میخوانیم. ما را به راه راست هدایت فرما و همواره ثابت قدم بگردان. آیت 6 سوره فاتحه تماشابینان عزیز. افسوس که همین من میخواستم از آن برنامه‌ای که من دارم خودی سوره رو نیز یک بار مانم تا که ما و شما زبان عربیش رو نیز گوش کنیم، اما همین حقوق مؤلف است که دیگر خلال میرساند. نباشد بسیار خوب میشد که هم به زبان عربی میشنیدیم و همچنین باز ترجمه را میخواندیم. به هر حال در سوره فاتحه آیت 6 در ترجمه از تفسیر در روی مؤثر چنین آمده است: ما را به راه راست هدایت کن، ما را ارشاد و دلالت نما به راه مستقیم، یعنی راه راست، و توفیق فرما و بر آن استوار کن تا به دیدار تو مشرف شویم. و آن راه اسلام است، راه است که بنده را به رضایت الله تعالی و جنتش میبرد. بنده سعادتمند نمی شود تا مادامی که در این راه مستقیم نباشد. جوابی درست همین بود. ابو عمر آیت الله محمد امین و امید و مری، آنهایی که در جایهای نمایان هستند، شما نیز کوشش کنید تماشابینان عزیز، کوشش و جایهای پیش کنید. سوال 7: الله تعالی به نماز ما نیاز دارد؟ بله، از این رو نماز میخونم الله تعالی به نیاز است، نمیدانم، به ما معلوم نیست. الله تعالی به نماز ما نیاز دارد؟ سوال. علی کمالوف درست گفتید. جندالله عمر اکبرов مسلم محسنون درست گفتید. حکیم درست گفتید و 7 نفر جوابای درست گفتند. نیاز ندارد الله تعالی به نماز ما و از این خاطر هیچ کس را مجبور نمی کند و ما نیز مجبور نمی کنیم. به هیچ کس نمی گوییم که هیچ کس را مجبور نمی سازیم که نماز خواند تا اون دمی که انسان خودش در دلش همون دوستداری محبت به الله تعالی خودش که وعده های بسیار داده است به بنده هایش و در وعده خلاف نمی کند یگانه الله تعالی. تا همون الله تعالی که انسان خودش دوست ندارد الله تعالیش را نماز نمی خواند، یا اینکه یک روز می خواند یک روز نمی خواند، و یا دلالت از ایمان انسان می کند که ایمان گفتیم پست و بالا می شود. و بعضی ها مثلا در وقتی که هفته گذشته من گفتم نمیخواستم اصلا، به هر حال هفته گذشته وقتی که برنامه کردیم درباره یکتاپرستی و همچنین درباره حجاب گفتیم، از این خاطر به عزت نفسی بعضی ها برنامه میرسید است. الحمدلله، اگر همین خیل باشد هم الحمدلله ما از این خوشنود هستیم که مثلا یگان نفر تنقید هم میکند، اما تنقید اگر درست باشد، اگر آن اراد درست باشد، چون اونجا گفتند که شاید بعضی به حجاب ها یا به ستر از تو بهتر باشد، نوشته کردند. بگذار چنین باشد. الله تعالی به بعضی ها ایمان را زیاد کند و ما
یگان جای نگفتیم که ما از کسی بهتر باشیم یا بهتر شدن میخواهیم و یا داوطلب برای بهتر شدن هستیم. نه البته. ما تنها آن چیزی که به خودمان دوست می‌داریم آن را به دیگر دوستان دوست می‌داریم و یا آن چیزی که خودمان می‌خواهیم برای خودمان خوانیم یک بار دیگر تکرار می‌شود که با شما آن را تکرار کنیم. یعنی الحمدلله هر یک از شما را من خیلی زیاد دوست می‌دارم. به چه خاطر؟ چون شما هستید این برنامه هست و همین برنامه هست که تکرار می‌کنیم. همین برنامه هست که ما نیز می‌خوانیم و ما نیز می‌جوییم و هر کسی که اگر که ایمانش مستحکم شد، ایمانش قوی شد، به قول اراده پیدا کرد، البته الله تعالیش را جستجو میکند و مییابد و هر یک امر و فرمانی الله تعالی و آن چیزی که بر رسولش صلی الله علیه و سلم روان کرده است آن را اجرا میکند به چون و چرا. و امید میکنیم که همون نفری که شاید گفته گذاشتند که بعضی ها حجاب نمی کند اما از تو به ایمان و یعنی قوی تر است، بگذار که چنین باشد. اما هر یک کس که اگر ایمانش پوره شد و همه امرهای الله تعالی را اجرا می کند. و مثلا ما گفتن درباره مردها گپ زن. البته مردها هم بی‌کمبودی نیستند، ما نیز بی‌کمبودی نیستیم، ولی آن چیزی که در درجات و با آیات‌های قرآنی محکم شده است و امر الله تعالی است، ما باید که اولین درجه به آن اهمیت دهیم. از این خاطر مثلا اگر به عزت نفس شما رسیده باشد، ببینید که شاید یگان جای کمبودی هست یا کمبودی داشته باشد، جایت آن کمبودی را در کجاست؟ و انشالله که از این پیش سوال گفته گذاشتیم الله تعالی ما را به راه مستقیم هدایت فرماید و این دعا هست و ما دعا میکنیم که ما و شما را الله تعالی به همان راه مستقیم هدایت کند. تشکر زیاد و ببخشید که کمی طولانی کردیم. به هر حال این قسمت آخرش بود و ببینید که کیا با جای اول برآمدن. من نگفتم از سوره اخلاص است، آیت 2. الله تعالی بی نیاز است، یعنی و همه دیگران نیازمند به الله تعالی هستند. یعنی الله تعالی به نمازی ما به یگان چیزی ما نیاز ندارد، بی نیاز است. الله تعالی که محتاج به هیچ چیز نیست و این ما هستیم که نماز میخوانیم و ما نیاز داریم. از این خاطر هیچ کس را مجبور نمیکند و انشالله که امید میکنیم آنهایی که نماز نمیخوانند شروع به نمازشان میکنند و ارکان اسلام را و ارکان ایمان را اجرا میکنند. آنهایی که گفتیم مثلا خواهران ما، زنهای دوست داشته ما یا خویش و تباران و نزدیکان ما که امروز حجاب بر نمی کنند، باید که جستجو کنند معلومات رو. برای چی حجاب میکنند و چی لازم است حجاب کردن؟ حکمت هایش را در دور نمی رویم. در قرآن، در کتابی که الله تعالی برای ما بنده ها روان کرده است، در آن روشن کرده است و تفسیر آن را جستجو کنید یابید. یعنی کورانه مثلا لباسی مثلا سطر یا حجاب پوشیدن نه، بلکه شما دانید برای چی حجاب بر میکنند، حکمت هایش را آموزید و این است. این بود مهم گفتنی هایی که مهمتر است. الله تعالی هدایت کند ما و شما را. و خب بیایید اکنون ببینیم که به پیش گذاشتند. محمد امین جای سیام مبارک باشد.
جای دو آیت الله، جای یکم نصیبی. ابو عمر مبارک باشد. همچنین امید و مریه نیز در جایهای نمایان بودید. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. ماشاءالله رقابتی، واقعا رقابتی خوب بود تماشاگران عزیز. خب بیایید به یک جای با شما قسمتی دویم را آغاز کنیم. روی اکران شما این لحظه ها گیم پین رو میبینید. مرحمت 315 021 نوشته کنید و داخل شوید. 315 021. تماشاگران عزیز خواهش میکردم نام‌های خوب برای خودتان انتخاب کنید تا که تکراری برنامه را ما شما تماشا میکنیم، باری دیگر باز دیگران نیز تماشا میکنند. نیک نیم های انتخاب کنید که واقعا معنی دار باشد. خب از روسیه هم می شود. اینجا در چت نوشته کردند که داخل شده نمی شود، بلکه VPN باید داشته باشیم. در تلفن VPN کچت کنید برای خودتان و با واسطه VPN به کهود داخل شده می شده است. و این را من چنانکه که در آغاز برنامه گفتم، یکی از تماشابین خردسال ما همین از تلفن موبیلی خودش نوار گرفته است و نوار را ثبت کرده است. من در کامنتری برنامه شرحی برنامه گذشته بود. انا همین شما اون را یک بار تماشا کنید، طرزی داخل شدن را، یعنی به تلفنتون VPN نوشته میکنید، اون VPN را کچت میکنید، به واسطه VPN به یگان مانع داخل شده میشود به برنامه‌ای که ما داریم این لحظه. چون امروز ها هم بعضی تحریم ها هست بر ضد روسیه، به همین خاطر هر یک کس آزادانه در اومدن نمیتواند از تلفنش، به همین خاطر میتوانید همون VPN ها رو استفاده کنید. پیش که امروز شما میتوانید VPN رو کچت کرده مانید، هفته دیگر تو توانید در برنامه ما اشتراک کرده باشید. خیلی خوب. شاید برای بعضی ها مشکل باشه، چون جندولان نوشته کردند که دارم اما لاگین میپرسد، پرول میپرسد. شاید چون این هم باشد. بله، نه همه میتوانند استفاده کنند. به هر حال راه ها هست و اگر خواسته باشیم انشالله جستجو میکنیم راهش را میابیم. چون در بازی مستقیم اشتراک کردن نیست، یک احساس دیگر داره، چون خودتان بازی میکنید، خودتان در آزمون اشتراک میکنید و روحیه دیگر پیدا میکنید. چون من خودم هم میدونم در وقتی آموزشگاه میخوندیم در اروپا، با ما علم های بعض دنیوی را به همین واسطه برنامه آماده میکردند و بسیار شوق آور بود. هر هفته یک مراتب داشتیم اما بی‌صبرانه انتظار میشدیم، چون در واقع یک جالب است. به طرز جالب ما و شما هم علم میجوییم و هم علم را، دانش را میسنجیم. حکیم نوشته کردند که برای کودکان است یا برای کلان؟ بله، این اصلا برای نورسان و کلان سالان، اما کودکان نیز میتوانند از همین سامانه استفاده کنند. و خودی همین روزها نیز در چی هست، در
در شبکه‌های یوتیوبی هست، البته برنامه‌هایی که طرز اتوماتیک کردند انا همین کهود رو و اونجا بسیار شوق‌آور هم هست. از این خاطر ما هم میتوانستیم طرز اتوماتیک کنیم. 1-2 مرتبه من سال گذشته کوشش کرده بودم، اما بدون شرح اینقدر معنی نمیدهد. از این خاطر ما شما شرح میدهیم، این یک فایده زیادتر انشالله میگیریم ما شما. خب بیاید من آغاز میکنم قسمت دیگر رو. الله تعالی هیچ کس را غیر آن اندازه که به او داده است وظیفه‌دار نمی سازد. در کدام سوره آمده است؟ سوره توبه، طه، تحریم و یا سوره طلاق؟ کدامش درست است؟ الله تعالی هیچ کس را غیر آن اندازه که به او داده است وظیفه‌دار نمی سازد. کدامش جواب درست است؟ یادرسی و همچنین معلومات. تماشاگران عزیز، هم یادرسی هم معلومات. ترجمه معنای همین سوره را ما داریم. همگی 1 نفر جواب درست گفتند. سوره طلاق آیت 7. و بیایید یک جای با شما دیده میبریم ترجمه معنا را، چون اکثریت میبینم که جوابشان نادرست بود. واقعا کمی شاید مشکل هم بود. به هر حال این چنانکه که من گفته گذاشتم یادرسی، یادآوری. هر شوهری مالداری که از مال خود بر زنی طلاق شده و بر فرزندی نوزاد نفقه دهد و کسی که فقیر و تنگ دست باشد از هر چی الله تعالی به او داده است نفقه دهد. الله هیچ کم بغل را به مانند مالدار وظیفه‌دار نمی سازد. به زودی الله تعالی پس از تنگ دستی و سختی مالداری و آسانی پیش آرد. یا اینکه در ترجمه عینی معنا چنین آمده است: هر مالداری از مال خود نفقه دهد و کسی که تنگ دست باشد از هر چی که خداوند به او داده است نفقه دهد. الله تعالی هیچ کس را غیر آن اندازه که به او داده است وظیفه‌دار نمی سازد و به زودی الله تعالی پس از سختی آسانی پیش آرد. و این یک یادآوری برای ما و شما بود که در جای اول مهرانه و یگانه به فکرم مهرانه جوابی درست گفتن در برنامه ما امروز. ماشاءالله. بهترین عمل بعد ایمان آوردن به الله چیست؟ بسیار سوالی خوب است. قرآن خواندن، صدقه کردن، نماز در وقت خودش، نیکی به والدین. کدامش درست است؟ بهترین عمل بعد ایمان آوردن به الله کدامی از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ عمر اکبرов درست گفتید. مهدی محمد درست گفتید. بله، نماز در وقت خودش، در هر وقتش. 5 وقت نماز در وقت خودش. تبریک میکنم اونهایی که جوابهای درست گفتند و همه جوابهای درست گفتند. محمد امین، آیت الله، مهرانه، امید و انس، آنهایی که در جاهای اول هستید. سوال 3: کدام از این سوره ها درباره قیامت یادرس نمی شود؟ ما بارها همین را استفاده کردیم. الواقعه، النصر، القیامت، الزلزله. کدامش درست است؟ کدام از این سوره ها درباره قیامت یادرس نمی شود؟ عمر اکبرov درست است. محمد مهدی درست است. حکیم درست گفتید. علی کمالوف درست گفتید. روشن نیز درست گفتند. خیلی خوب. سوره النصر. بله، النصر درباره پیروزی، غالبیت میگوید. اما سوره الواقعه را به خاطر بیارید. بهترین سوره و بسیار تأثیر بخش است. بسیار تأثیر بخش است و حتی میگویم که
ترجمه معنا هیچ وقت هیچگاه به مثل به زبان حقیقی عربی برابر نمی شود، اما حتی ترجمه معنا نیز تاثیرناک است. در سوره الواقعه می توانید آن را جستجو کنید، خوانید و اگر خواندن مشکل باشد طریق اودیویش هست، در شبکه تلگرامی ما گوش کنید، یا اینکه در شبکه یوتیوبی قرآن دستور عمل انسان ترجمه معنا با تجویدش هست، می توانید آن را هم خوانید و هم گوش کنید، هم تماشا کنید. درباره قیامت گفته شده است در سوره الواقعه. سوره قیامت خودش درباره قیامت است، بله، و از زلزله نیز درباره قیامت نقل می کند، اما النصر درباره پیروزی و آنهایی که النصر را انتخاب کردن جوابهایتان درست بود. خب من میبینم زیر چت مدیراتور نوشته کردند انا همون سلکه ترجمه معنای قرآن به زبان تاجیکی در تلگرام هست و به اینترنت نیست، شما میتوانید ترجمه معنا را گوش کنید. یک بار که وقتی اینترنت داشتید یا اینکه آنجایی که وای فای هست رفتید به خودتان در تلفنتان یک مرتبه که گوش کردید، دیگر دفعه های دیگر میتوانید بدون اینترنت به اینترنت ترجمه معنا را گوش کنید، هر جایی که نباشه، در قطار، در سمالیات، در ماشین، هر جایی نباشید. و خب قسمتی سوال دیگر. جثه آدمانی هوابلند در روز قیامت به چی برابر می شوند؟ کوه احد مثل مرچه، مثل خرما، مثل اشتر. آدمانی هوابلند جسمشان مثل چی می شود؟ آنهایی که تکبر می کنند، هوابلند هستند، مثل چی می شود؟ موافق حدیث ها. بله، جندالله درست گفتید. دنیا و آخرت عبدالله محمد مهدی، بله جوابش خون درست، مثل مرچه می شده است. و چرا چنین می شود؟ خودتان می توانید تماشاگران عزیز جستجو کنید، حدیث ها خیلی زیاد است. جثه آدمان هوابلند در روز قیامت مثل مرچه می شده است. و محمد امین آیت الله مهرانه و امید آنهایی که در جاهای نمایان هستند. سوال 5. این است همان کتابی که در آن هیچ شک نیست، پرهیزکاران را راهنماست. کدام سوره است؟ نیسا، الناس، بقره، آل عمران. این همان کتابی که در آن هیچ شک نیست، پرهیزکاران را راهنماست. بله بله، جوابهای درست الله که آماده رسید، ماشاءالله. حکیم اکبرف عمر درست گفته، دنیا و آخرت درست گفتید. جوابهای درست برای ما آماده رسید، ماشاءالله. و 7 نفر جوابهای درست گفتن برای سوره بقره. این است همان کتابی که در آن هیچ شک نیست، پرهیزکاران را راهنماست. آیت 2 سوره بقره است. تبریک میکنم شما را. عبدالله نیست جوابی درست گفتن. تلی کمالوف، بله درست گفتید، ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوب. و آنهایی که در جاهای نمایان هستند، محمد امین آیت الله مهرانه و امید آنهایی که در جاهای نمایان. سوال 6. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. کدام سوره است؟ بقره، اخلاص، فاتحه و یا الناس؟ تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. بله ماشاءالله. حکیم عمر اکبرف، علی کمالوف، جندالله، روشن درست گفتید. بله 9 نفر جوابهای درست گفتند.
تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. سوره فاتحه و هر روز ما و شما این را میخوانیم. الحمدلله ما و شما آن چیزی که میخوانیم میدانیم. الحمدلله اونهایی که این لحظه اشتراک میکنند در برنامه ما و یگان جوابی خطا نبود، همه جوابهای درست بود. آیه 5 سوره فاتحه: تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. ما تنها تو را عبادت میکنیم، یعنی و در جمع کارمان از تو یاری میجوییم. در همه تمام کارهایمان تمام امر از آن توست. هیچ کسی مقدار ذره از آن صاحب شده نمیتواند. این آیت دلیل است که بنده نمیتواند چیزی را از نوعهای عبادت برای غیر الله صرف نماید، بمانند دعا، مدد جستن، ذبح و طواف. و این آیت نیز شفای دل هاست از بیماری های خودنمایی و خودپسندی. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. ببینید که هم کمبغل و هم بوی و هم ثروتمند و هم اشخاص وظیفه‌دار و بعضی از آنهایی که رئیسان هستند یا اینکه پرزیدنتان هستند نماز میخوانند. الحمدلله بسیارشان. و آنها نیز میگویند تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. و یا دختران را ببینید، به دیگران یاردم میکنند، کمک میکنند، سبب میشوند که کمک کنند، اما خودی طبیبان نیست نماز میخوانند و در نمازشان هر روز میگویند تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. خودشان طبیب هستند، اما طبیبی همه خلق الله تعالی هست. ما آنهایی که ایمان آورده اند تنها همه چیز را، همه خواستمان را هم در دنیا و هم در آخرت از الله تعالی میپرسیم و میگوییم تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. الله تعالی بزرگوار ما را به راه راست هدایت فرما. و ماشاءالله قریب همه جوابهای درست گفتند. آنهایی که در جاهای اول هستند روی اکران میبینید و به سوال آخران میگذاریم. و مؤمنان میگویند ایمان آوردیم، اما در خلوت با پیشوایانشان میگویند مسخره میکنیم مؤمنان را. درباره مهاجران آمده است این سوره آیت، درباره مؤمنان آمده است، درباره منافقان آمده است، درباره رئیسان آمده است. کدامش درست است؟ به مؤمنان میگویند سوره بقره آیت 14 ایمان آوردیم، اما در خلوت با پیشوایانشان میگویند مسخره میکنیم مؤمنان را. کدامش درست است؟ آن از وریانت هایی که شما میبینید. درباره کی آمده است این؟ بله دنیا و آخرت درست گفتید. عمر اکبرов درست گفتید، محمد مهدی درست گفتید، علی کمالوف بله درست گفتید. درباره منافقان آمده است. بیایید دیده میبرایم ما و شما سوره بقره آیتی 14 را. سوره بقره آیتی 14 را. اما با همین مانند در زمان ما نیز هست. هرچند در زیاده از 1400 سال پیشتر آمده باشد همین آیت نازل شده باشد، هم تأثیرش و به همین مانند در زمان ما نیز هست. همین گونه منافقان را ما و شما میبینیم. و چون این آمده است در ترجمه معنا: و چون منافقان به مؤمنان و میخورند میگویند ایمان آوردیم، و چون به نزد شیطان های خیش یعنی پیشروان کفر خیش میروند برگشته رفتند میگویند ما با شما هستیم، ما مؤمنان را مسخره میکنیم. این از سوره بقره آیتی 14.
در دوامش چنین آمده است: در زمان پیشین آمد، اما به زمان ما نیز باید پند باشد. در آیت دوامی چنین آمده است: الله است که آنها را مسخره می کند و آنها را به حال خود می گذارد تا همچنان در طغیان خیش سرگردان بمانند و گمراهی و حیرتشان زیاد گردد و آنها را بر مسخره کردنشان جزا دهد. الله تعالی هر کسی که منافقی کند و به مؤمنان گوید که ما ایمان آورده ایم و در خلوت با رئیسان خیش میگوید که ما مسخره میکنیم مؤمنان را، الله تعالی در آیت دیگر، در آیت 15 آورده است: الله تعالی تمسخرشان را، یعنی مسخرهشان را میکند و در طغیانشان سرگشته نگاه میدارد و الله پناه نگه دارد. الله تعالی ما و شما را از هدایت یافتگان گرداند. و خب واقعا دوامش را اگر خوانیم باز هم فایده آور و شوق آور است، اما خودتان انشالله جستجو میکنید، میابید و میخوانید. بیایید اکنون میبینیم که به پیش برآمدن قسمت خوبی برنامه ما. جای سیوم: مهرانه مبارک باشد. جای دو: آیت الله مبارک باشد. محمد امین جای اول تبریک میکنم. همچنین ابو همیرا و رافض نیز در جاهای نمایان بودند. صمیمانه تبریک میکنم. بیایید یک بار دیگر تماشا کنیم و همین آنهایی که جاهای نمایان را صدا داشتند. در قسمت اول آنهایی که جاهای نمایان را سزا داشتند، بیایید آنها را نیز تبریک کنیم. محمد امین، آیت الله و همچنین ابو عمر، امید و مریم نیز شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. آنها در قسمت اولی برنامه بودند و قسمت دوم آنهایی که شما رو یک رنگ میبینید. صمیمانه من هر یک از شما را تبریک میکنم تماشاگران عزیز. و اینجا وقتی پایانی برنامه امروزه ما میرسد و من با شما خیر و خوش میکنم تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. الله تعالی شما و اهل بیت شما را در پناه خودش نگه دارد. خانه آباد و سربلند باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راه باش. وقلیل من عبادی الشکور. مسافر و غریب حقیقی نه آن که به روسیه یا یمن و سوریه می رود، اما همانی که به کفن پیچانیده بالای تابوت می برند. غریب است. غریب با مناسبت با دیگران حقوق و گذرگاه خود را دارد که در آن می رود. راه باشد دراز و
ذخیره ها کم، قوت و نیرویم تمام شد. مرگ باشد در را میکوبد. ولی من گناهانی دارم که تا حال پاک نکردم. الله باشد همه غیب و نهان را میداند. یا الله پاک با صبری، برایم وقت دادی، اما من در گناه دوامت میکنم. الله باشد آن را با پرده می پوشاند. ساعتها و روزهایم بی پشیمانی می گذرند، بی گریه، بی ترس و بی رنج و عذاب. من همانم که در را با نافرمانی های پنهانی بر رغبت می پوشم، اما یقینم که چشمان او تعالی می بینند. وای بر من در این لحظه که آنچه پنهان می کردم در نامه اعمالم نوشته گردد. وای بر آن که در دلم باقی مانده و وجدانم را عذاب می دهد. مرا بگذارید با آن روحم که به آخر با آن خاطره های گذشته و پشیمانی در عذاب باشم. گویا که در احاطه پیوندانم باشم، ناتوان در بستر خواب و دستانشان مرا از یک طرف به طرف دیگر می گرداند. دکتر را آوردند که مرا طبابت کند، اما برایم دوای نیافت. دردم زیاد شد و مرگ بیرحمانه از تمام اعضای بدنم روحم را می کشید. جانم را آه گرفت و تلخی آه و آب دهانم را درک کردم. جسدم را پوشانیدند و با ناامیدی رفتند. برای خریدن کفن رفتند و هر کسی که به من نزدیک بود با شتاب مرده‌شوی را می گفت و می گفت ای مردم، ما مرده‌شوی خوب و سزاوار و دانا را می جوییم. نزدم آدمی آمد و لباسم را بدر کرد و با من تنها بماند. منی به حرکت را روی میز ماندند و با آب بدنم را پاک میکرد. 3 بار مرا بشست و به مردم امر کرد که کفن را بیارند. لباس من آن شد که آستین ها نداشت و ذخیره ام گیاه های خوشبوی بود که در داخل کفن انداختند. مرا از این دنیا راندند. وای بر من، چگونه دهشتناک است براه برآمدن به ذخیره. 4 نفر مرا در کتف خود برای آخرت می بردند و دیگران در قفا. مرا نزد محراب ماندند و خود رفتند. امام جنازه را خواند، نمازی که در آن رکوع و سجده نیست. مرا آهسته به درون قبرم فراوردند. یکی از آنها مرا به قبرم نهاد و رویم را کشاد و از چشمانش اشک جاری شد که ریش‌هایش تر شد. خاک را بالایم پاشیدند. دهشت مرا فرا گرفت که چی در پیش مرا انتظار است. در پیش منکر و نکیر چی میگویم؟ ترس فراگیرم شد. لحظه ای که آنها را فکر کردم، مرا شناندند و سوال و جواب را آغاز کردند. نیست غیر تو ای الله کسی دیگر و کسی غیر تو نیست که مرا نجات بخشد. رحم کن از رحمتت مرا و امید ببخش. در حقیقت در گناه غرق شده‌ام و در حقیقت غلام گناهانم گردیدم. نزدیکانم مال و ملکی مرا به هم تقسیم کردند، اما گناهانم با وزنینی‌هایش با من بماند. همسرم دیگری را به خود شوهر کرد و مال و ملک خانه‌ام را به اختیارش گذاشت و فرزندی مرا به خود خدمت گزار گرداند. اموال من برایشان به آسانی میراث ماند. تو را این زندگانی دنیا فریب نکند.
زندگانی این دنیا جز بازی و بیهودگی چیزی دیگر نیست که دلها با آن سرگرم می شوند و بدنها با آن بازی می کنند، به سببی که در آن زیب و زینتها و شهوتها آراسته شده است، بعد از آن زود از بین می رود. با آنان نگر که بعد تو باقی ماندند و مال دنیا را جمع کردند، آنها نیز این دنیا را با یک کفن عوض می کنند. با آنچه که امروز داری شکرگزار باش، حتی اگر غیر سلامتی بدن چیزی دیگری نیست. ای کارنده تخمهای نیک، تو حاصل نیک به دست می آری. وای بر آنانی که تخم بدی می کارند، تو در غم و اندوه باقی میمانی. ای جانی من، ای جسمی من، نافرمانی را بس کن، عملی نیک کن تا که الله رحم کند. ای جان، وای بر تو ایمان بیار، شاید بعد مرگت پاداش نیک را سزاوار شوی. و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکر و ثنای بی پایان الله تعالی را هر صبح و شام ما را رزق و روزی و رحمت و بخشایش عطا می کند.